ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ना गीतार चरम तात्पर्य होची सेनापति। गीतार गुण तात्पर्य होची जो व्यक्ति जो स्वभाव संपन्न तदनुजाई ही तार अधिकार। से अधिकार निर्दिष्ट जीवन यात्रार उपयोगी कर्म स्वीकार करी परतत्व अनुसंधान करबा ही कर्तव्य। सेथिरे ही श्रेय निहित। ये गीता शास्त्र ही सर्वशास्त्र परिमाप ग्रंथ। कि शास्त्र विस्तार अन्य शास्त्र विस्तार कौन आवश्यकता किसी ना जे गीता शास्त्र कथा तुम बुझीपार। जे गीता शास्त्र अमृतमय उपदेश प्राप्त होती ना पक्षरे अन्य शास्त्र भार बहन करिवार अन्य नाम होची शास्त्र गर्धवता मात्र। गर्ध खाली बोझ बहुची ना ना शास्त्र गर्धवता। दुर्भाग्य क्रमे ए पर्यंत श्रीमद् भगवद गीतार जो समस्त टीका प्रकाशित होईची प्राय से सब अभेद ब्रह्मवादी मान द्वारा रचित। विशुद्ध भगवत भक्ति सम्मत टीका प्राय प्रकाशित होईनी। शंकर भाष्य अन्य आनंद गिरिंकर टीका संपूर्ण अभेद ब्रह्मवाद सिद्ध स्वामीकर टीका ब्रह्मवाद पूर्ण नहेले सुधा से सांप्रदायिक शुद्धाद्वैतवादर गंध अच्छी। श्री मधुसूदन सरस्वती टीकाटी जपरी भक्ति पोषक वाक्य पूर्ण चरम उपदेश स्थले सेपरी कल्याणप्रद नुहे। से रामानंद स्वामी भाष्यटी संपूर्ण भक्ति सम्मत। किंतु आमर देश श्री गौरांग महाप्रभुंकर चिंत भेदाभेद शिक्षा पूर्ण गीता भाष्य रूपे कौन सी टीका प्रकाशित नहेले विशुद्ध प्रेम भक्तर आस्वादक मानकर आनंद वृद्धि पवना। एथि निमित्त आम माने जत्न सहकारे गौरांगनुगत महामोपाध्याय भक्ति शिरोमणि श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशंकर विरचित टीका संग्रह पूर्वक तदनुजाई रसिक रंजन नामक गीता शास्त्र प्रकाश करुछु। श्रीमन महाप्रभुंकर शिक्षा समस्त बलदेव विद्याभूषण कृत गोटे गीता भाष्य अच्छी। श्री बलदेवंकर टीकाटी विचार पर किंतु श्री चक्रवर्ती महाशंकर टीकाटी विचार और प्रीतिर संपूर्ण। विशेष चक्रवर्ती महाशंकर श्रीमद् भागवत टीकाटी सर्वदेश प्रचारित सम्मानित। चक्रवर्ती महाशंकर विचार सरल और संस्कृत भाषा में प्रांजल। ऋषिगण कौन समय समस्त वेद को एक दिगरे आ श्री महाभारत को एक दिगरे देई तौल करिले अधिक किए हम। हाँ महाभारत बुझिपार समस्त वेद को गोटाए दिगरे महाभारत गोटे दिगरे देखिए जदि तौल करिवे ताहले महाभारत अधिक गुरु हम। बुझिपारछ गुरु भाव ही न तो यही पड़ो कहीं ना एथिरे गीता अच्छी ना ना भीष्म पर्व एथुरु गांतव्य ही जे महाभारत तुल्य आर्य मानकर पूजनीय धर्मग्रंथ आहु नहीं। से महाभारत मध्य दुईटी सर्वोत्कृष्ट रचना अच्छी। गोटे हूँ श्रीमद् भगवद गीता आ गोटे हूँ विष्णु सहस्र नाम। बुझिपारे तत्व संप्रदायर आचार्यगण उक्त दुई ग्रंथ निज मत समर्थन करि न पारिले संप्रदाय तात्विकता स्थापन करि पारिबे ना। एथिबाई शंकराचार्य प्रभृति आचार्यगण निज निज मतरे वेद भाष्य वेदांत सूत्र भाष्य गीता भाष्य सहस्रनाम भाष्य प्रस्तुत करी विचार करछन्ति। श्रीमन महाप्रभुंकर उपदेश मत श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ही वेदांत साध्य। तुम बुझिपारछ। हाँ तो गीता शास्त्र किए परिचित होइछन्ति किए परिचित होइछन्ति परिचित म परीक्षित
କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ? ହଁ କାହା କଥା କୁହାହେଇଛି? କାଙ୍କର କାମ କରାହେଇଛି ମୁଁ? ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନା ଅର୍ଜୁନ କେମିତି କହୁଛ? ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପୀତଂ ଜେନ ଯଶୋଦାସ୍ତନ୍ୟଂ ନୀତଂ ପାର୍ଥ ସାରଥ୍ୟଂ ସ୍ଫୀତଂ ସଦ୍ଗୁଣ ବୃନ୍ଦେଇସ୍ତତ୍ର ଗୀତଂ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱଂ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେ ମାତା ଯଶୋମତୀଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାମଧାରୀ ସେଇ ନିଖିଳ ସଦ୍ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଏଇ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ପରିଗୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ହବ? ହଁ କଣ ବୁଝିପାଇଲ? ପୁଣି ସେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଜିର ସାର ଜିନିଷ ଅଜ୍ଞାନ ନିରୋଧୀ ରୂପେଇତି ଜୟା ବିଶୋଷଂ ଭକ୍ତି ପରାପି ଭଜତେ ପରିପୋଷମୁଚ୍ଚୈ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପରଂ ସ୍ଫୁରତି ଦୁର୍ଗମଂ ଅପ୍ୟଜସ୍ରଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଣ୍ୟଭୃତ୍ ସ୍ୱରଚିତାಂ ପ୍ରଣମାମି ଗୀତାଂ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ସାଗର ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ, ପରାଭକ୍ତି ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଜସ୍ର ଧାରରେ ସ୍ଫୁରିତ হয়, ସଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ସେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଅଭିନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭର ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବସି ସମର ବିଷୟ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ବର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ବର ଦେବା, ତୁମେ ଘରେ ବସିକରି ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜ୍ଞାତିବୋଧ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଚକ୍ଷୁଷ୍ପାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା। ନା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ସେ ଆମର ସେ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ ବ୍ୟୂହ ରଚନାର କଥା ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ। ମହାଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁରର 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 42 ଅଧ୍ୟାୟ, এই 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସମନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନ এই ଗୀତାର ଶ୍ରୋତା ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏହାର ବକ୍ତା। ନାଇଁ, ପୁନଶ୍ଚ शुद्ध संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय एवं परंपरा प्राप्त आसुवा गुरु आचार्य मुखर फ्रॉम द राइट सोर्स जहाँ कहले आमर परमाराध्य गुरुदेव उपयुक्त प्रामाणिक अधिकारी श्रवण करने को है। से परंपरा कथाटा बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। से परंपरा कथाटा बुझा पड़ो। से परंपरा आगत गुरु ठारू या श्रवण करने पड़ो। ताहले ता नहेले ई तत्व कथा बुझी हम ना। जन्म कर्म में दिव्यं एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति सम्मानित अर्जुन। ये बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। मोर कर्म मोर जन्म मोर कर्म ये प्राकृत नुहे, ये दिव्य, ये अप्राकृत। एवं जो व्यक्ति तत्वतः या तत्व बुझा पड़ो। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति सम्मानित अर्जुन। तत्व बुझिले ये शरीर त्याग कला परे मो पाक जीव आउ एठी पुनर्जन्म लाभ करियो ना। ए भौतिक जगत दुःखायं शाश्वतं गीतारे भगवान कृष्ण कहले ये दुःखर घरटा। एटी सुख आनंद बेले किछि नाही, अशाश्वत अस्थायी चिरंतन नित्य नुहे। तेणु आम माने एठी आसीचे से भगवान सहित जो नित्य संबंध अच्छी आमर से संबंधटा को भूली जाइथिबा हेतु आमे एठी पतित होइछे। कृष्ण भूली सही जीवन आदि बहिर्मुख अतएव माया तारे देव संसार आदि दुख। को अनादि काल से कृष्ण को आमे भूली थिबारु ये माइक जगत पतित ही माया कबलित है जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णायमान होचे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगुचे त्रितापरे दग्धीभूत होचे। किंतु कृष्ण कहले सुहृदं सर्वभूतानां मु हूँ एकमात्र सुहृद मंगलाकांक्षी बंधु समस्त जीवन। आमे जदि कृष्ण को भूली जाते कृष्ण किंतु हमको भूली ना।
से बराबर आम सहित अछंती। ईश्वर सर्वभूतान हृदय से तिष्ठति अर्जुन, हृदय अछंती तुमर परमात्मा रूपे। केते जन अनुभव करूच, केते जन तांकर विद्यमानता को जानी पारुच, ये गोटे प्रश्न। आम भीतर अछंती, हृदय अछंती। ईश्वर सर्वभूतान हृदय से तिष्ठति, ये बारंबार बहुत गीता केते अनुभव कर कहीं तो गोटे कथा ना। तेणु आम जदिओ से भगवान कृष्ण को भूली जाइए किंतु से श्रुत कल्पे आमर मंगला कांकी बंद कल्पे आमको भूल ना किमिति आमर से विस्मृति दूर हम पुनः आम सहित से जो संबंध अच्छी जोड़ा से व्यवस्था कर माया मुग्ध जीवे ना कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण। प्रथम कथा कले वेद पुराण देले जीव पाई कृपा करी वेद पुराण मान देले भगवान। किंतु से वेद ए गीता कहली ए गीतोपनिषद वेदर पूर्व भाग सार भाग या बुझा पड़ो ये कथा कहते से किंतु किपरि बुझिबा तुमर पांडित्य तुमर ज्ञान गारिमा तुमर मेधा तुमर बुद्धिवृत्ति ये सब बड़े बुझी पार ना। न्यायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जम वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्त शेषात्मा विवृणुते तनुस्वां कठोपनिषदर कथा परमात्मा तत्वर कथा कहली एवं जो व्यक्ति तत्वतः भगवान कथा को तत्व बुझा पड़ो जोड़े विचार अच्छे आमर गोटे हूँ आपात विचार आ गोटे हूँ तत्व विचार। आपात विचार तत्व विचार कथा कहा आपात विचार गरणी आपात विचार लिया था आपात विचार कले तो कृष्ण को कहे कौन बेभिचारी लंपटी ए बेभिचारी लंपटी से कि भगवान हो ये कथा कहे कि कह ऐतिहासिक पुरुष से ऐतिहासिक पुरुष थे ये कह हो से 5000 वर्ष तक आसते ये जरासवर शर्माइला मरीगले हो मरीगले से तुम आम बाकी आसते कृष्ण जानी अवदानांति मांग मूढ़ा मानुषिं तनुआश्रितम मूढ़ा जोड़ा मूढ़ा रास्केल्स से मैंने मत साधारण मानव बोली भावी कि बुझीपार साधारण लोग बुझे तो ना तत्व केमती बुझ से तत्वाचार्य पाक जावाई पड़ो अद्य ज्ञान तत्व ब्रजेन्द्र कुमार होती अद्य ज्ञान तत्व तत्वदर्शी न तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शी न तत्वदर्शी से तत्व को दर्शन करिसंति से अद्य ज्ञान तत्व ब्रजेन्द्र नंदन को दर्शन करिसंति से जे तत्वद्रष्टा तत्व ज्ञाता जे सौत पारंपर्य आसंति तांकर गुरु आचार्य ठार श्रवण करिसंति आचार्यवान पुरुष वेद उपनिषद कहती आचार्यवान किए जाने कथा आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य ठार श्रवण करछंती से जे आचार्य तांका आचार्य श्रवण करछंती से जे आचार्य तांका आचार्य परंपरा कथा तेरे कली जुगरे से परंपराटा कौन सत परंपरा से जो परंपरार कथाटा हूँ असल कथा श्रीमद् भगवद्गीता 4th अध्याय कथा भगवान कृष्ण कहले एवं परंपरा प्राप्त तुम्हें ये परमात्मा तत्व को उपयुक्त परंपरा आसथिबा आचार्य ठारू श्रवण न कले तत्व बुझी पारिबा ना। बहु पंडित बहु ज्ञानी बहु कर्मी बहु जोगी ठारू नाना प्रवचन शुणिले मध्य बुझी पारिबने नामात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन तुम ज्ञान गारिमा मेधा बुद्धि वृद्धि या बड़े बुझी पार जम में श्रवणुते तेन लभ्यस्तसी सात्मा विवृणुते तनुस्वां जे परमात्मा रूपे तुम हृदय अछंती चैत्य गुरु कहती से कृपा करी जेतेबेले कनु प्रकाश करिवे कहा पाखरे प्रकाश करिवे ये तत्व जानिबा पई व्याकुल होय जे ये तत्वटा जानिबा पई व्याकुल होय हृदय क्रंदन करे जे किपरि मु जानिबी चतुर्विधा भवन्ते मां जना सुकृतीन अर्जुन आर्ति अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ
ଏ ଗୀତାର କଥା। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁକୃତିବାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁକୃତିବାନ ପୁରୁଷ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେ କହିଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି, କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯାହାର ଆସେ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେ ହୃଦୟରେ ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରେ, ହଁ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି, ସେଇ କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ନ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କହିବ? ତାଙ୍କୁ ବା ବୁଝିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଧନୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ, ପ୍ରାମାଣିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଆସିଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାଳ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଦିଆହେଇଛି। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକାର ବୈଷ୍ଣବା କ୍ଷିତି ପାବନା ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୁ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ୍ ଅତ କଳୁ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସତ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକା। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆମମାନେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତା ବହି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ତାଲିକା ଆମେ ଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ଶିବଜୀ ବୈଷ୍ଣବାନଙ୍କ ତଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। କଳିଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଗବତ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ କରି ମାନି ସେଇ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବାକି ସନକ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଚାରୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଳିଯୁଗରେ। ତାପରେ କହିଲା ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୁ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା। ଏ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରୋଟି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ସେ ଚାରି ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରିର ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି ସମନ୍ୱୟ ଧାରା ଆଣିବେ। ଏ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ 50,000 ବର୍ଷ ତଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ହେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତା ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଇ ସଚିସୁତ ହଇଲା ସେଇ ବଳରାମ ହଇଲେ ନିତାଇ। ସେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଲେ ସଚିସୁତ ଗୌରାଙ୍ଗ। ସେଇ ଆସିଲେ, ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦ ବାଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାହା ହେଉଛି ଏ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଦର୍ଶନର ସମ୍ମିଳିତ ଧାରା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରଟାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଏତି ସବୁ ମାଗିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନା। ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର କର୍ମ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ। ୟାକୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହବ। ଇଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି। ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯସ୍ୟ କର୍ମ ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ। ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯସ୍ୟ କର୍ମ ବି। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନ ଜାଣିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା ନା।
ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ଯେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବିଶେଷ କରି ଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ହେଲା ଶିଷ୍ୟତେ ହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ଶାସନରେ ଆସିଲି ମୋ ଉପରେ ଶାସନ ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶାସନର ଅଧୀନ ଅଣ୍ଡର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇପଲ୍। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସାଧିମାଂ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ହେଇଗଲି ମୋର ନିଜତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଏ ଦିନ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ଯଦିଓ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ତେବେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣାକେ ଜନାନ୍ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ରା ତା ଜୀବେ ରହେ ଜ୍ଞାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ତେଣୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଜରିଆରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ଲାଭ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଇ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। କଥାଟାକୁ ଭଲ ଟିକେ ବୁଝ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶର ଉତ୍ସ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ। ଅନାଦିରାଦିର ଗୋବିନ୍ଦଂ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ବୋଲୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ସେ ସର୍ବ ଆଦି ସେ ଅନାଦି ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଆଦି ସର୍ବାଂଶୀ ସେ ସର୍ବାଂଶୀ ସେ ଅଂଶୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଇଟା କଥାଟା ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ସେଇ କଥା ସେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ସର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାଶର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। এই সম্বন্ধ তত্ত্ব এ কি প্রকার সম্বন্ধ না প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ। এ প্রীতির সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধ কিছু নেই। নিত্য সনাতন নিত্য সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ। ইতি মত্ত্বা ভজন্তে মাং বুদ্ধা ভাব সম্বন্ধ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ এই ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଏଇ ଭାବରେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୀତିରେ କରାଯାଏ। କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଗଲେ ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଗଲେ ଶେଷ କଥା କହିଗଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମଂ ନମସ୍କାର ମଂ ବେଶ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟୋऽସ୍ମି ମେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନ୍ମନା ଭବ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ମନରେ ମୋତେ ରଖ। ହଁ ମନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରଖ ନା ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖ। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କର ନା। କେମିତି କ'ଣ କଥା କହିଲେ ହେଇଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାପା? ମନ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପା? ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନା? ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନା? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି? ଖାଇତେ ଶୋଇତେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଜାଗରଣୀ ସ୍ୱପନେ ଭୋଜନେ ଜାଗରଣୀ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଭୋଜନେ ଅହର୍ନିଶ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ 24 hours କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ମନେ ଅଛନ୍ତି।
ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ନା କୃଷ୍ଣ କାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମମ ନା ହବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ମୋତି ଚିନ୍ତା କର মদ ভক্ত মোর ভক্ত হুয়া মোর সেবক হুয়া একমাত্র সেব্য বস্তু কৃষ্ণ জীব মাত্রই সেবক জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস সেই কৃষ্ণ মহাপ্রভু বলে শিক্ষা দেলে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস তুমি কৃষ্ণর নিত্য দাস মোর সেবক হুয়া সে কৃষ্ণ কহিল সেবক হুয়া মোর সেবার নিযুক্ত হুয়া মত যাজি মতে আরাধনা কর মাং নমস্কার মতে তাহলে মো পাখে আসব কেবল কৃষ্ণ কহিলে কৃষ্ণ ইজ দি সেন্টার কৃষ্ণ হলে কেন্দ্রবিন্দু অন্য কিছুই কি তার কথা নাই কেমিতি হব দুষ্ট মন পাগল মন হ্যাঁ ষষ্ঠ অধ্যায় পড়ুଥିଲେ ভগবত গীতা মন সংযমর কথা যেতବେଳେ ভগবান কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି অর্জুন পরি এতে বড় বিশিষ্ট যোদ্ধা সে কোন কহিল অসম্ভব বায়ুরি বসু দুষ্করম চঞ্চল হি মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম তস্যাহু নিগ্রহ মন্যে বায়ুরি বসু হ্যাঁ অর্জুন পরি যোদ্ধা কথা কহিলে এ অসম্ভব ব্যাপার ये जो चंचल मन ये जो दुष्ट मन पागल मन स्टबर्न अंग्रेजी को स्टबर्न अबाध्य ये प्रवाहित प्रवहमान वायु को हाथ मुठारे बंद कर रखिबार प्रयास करबा जहा ये दुष्ट मन को तमे संयम कर युद्ध करबो ताई कथाटा से ही परिबा ना ता स्वीकार कले असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ଯାହା କହିଲେ ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ ଅସଂଶୟ ଅନଡାଉଟେଡଲି ଟ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା ଏ ମନକୁ ନିରୋଧ କରିବା ସତ କଥା ନୁହେଁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଉପାୟଟା ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର ସେ ବୈରାଗ୍ୟଟା କି ସେଟା କୋଉଠି କଥା କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବାପା ମନଟା ପାଗଳ आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभुଙ୍କର ଧାରା କହିଲି ପ୍ରିୟ ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ ଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମନ ଯେ ପାଗଲ ମୋର ଗୋପୀନାଥ न माने शासन सदा चेतन न माने शासन सदा चेतन विषय रे जे छे घोर विषय रे छे घोर गोपीनाथ जे पागल मोर गोपीनाथ जे पागल मोर गोपीनाथ को प्रार्थना होची गोपीनाथ मो मनटा पागल हाँ ये तो शासन मानुनी मानुची जमा शासन मानुनी बड़ चेतन सब बड़े विश्व चिंतारे रही गोपीनाथ हार जे मेने छियामी गोपीनाथ हारो जे मेने छियामी गोपीनाथ हारो जे मेने छियामी अनेक যতন হইল বিফল অনেক যতন হইল বিফল এখন ভরসা তুমি গোপীনাথ এখন ভরসা তুমি গোপীনাথ হারো যে মেনে छियामी He admitted his defeat. Do you understand? Bhakti Vinod Thakur admitted his defeat. गोपीनाथ हारो जे मु हारी गली आज्ञा ये मन शासन मानिला नहीं ये पागल मन ना माने शासन मु हार मानली सब प्रयत्न मोर निष्फल हो गला अनेक जतन होइला विफल आ किछु उपाय नहीं कोन भरोसा तुमी आ कि नहीं से ऋषिकेश नहीं
ଗୋପୀନାଥ ହୃଦୟେ ବସିଆ ମୋର ଗୋପୀନାଥ କେ ମନେ ହୋଇବେ ଗତି ଗୋପୀନାଥ କେ ମନେ ହୋଇବେ ଗତି ପ୍ରବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ମନ ପ୍ରବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ମନ না ছাড়ে বিষয় রতি গোপীনাথ না ছাড়ে বিষয় রতি গোপীনাথে মনে হইবে গতি গোপীনাথে মনে হইবে গতি না না হ্যাঁ প্রবল ইন্দ্রিয় বশীভূত মন ইন্দ্রিয় তার দ্বারা বশীভূত হয়ে যাইছি মন ই মানুনি শাসন বিষয়রতি ছাড়ুনি মোর সবু যত্ন বিফল হেলা মু হার মানিবি কোন আর করিবে গোপীনাথ হৃদয়ে বসিয়া মোর মনকে সমিয়া লোহ নিজ পানে মনকে সমিয়া লোহ নিজ পানে ঘুচিবে বিপদ ঘোর গোপীনাথ ঘুচিবে বিপদ ঘোর গোপীনাথ হৃদয়ে বসিয়া মোর গোপীনাথ হৃদয়ে বসিয়া মোর ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ବସି ମୋ ମନକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିନି ଗୋପୀନାଥ ଓ ନାଥ ଦେଖିଆ ମୋରେ ନାଥ ଦେଖିଆ ମୋରେ তুমি হুষিকেশ হুষি কদমিয়া তুমি তার হে সংস্কৃতি ঘোরে গোপীনাথ নাথ দেখিয়া মোরে ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ তুমি ହୃଷିକେଶ ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତ ହୃଷିକେଶ ନା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେ ସଂଯମ କରିପାରନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁ ମାଷ୍ଟର তুমি হৃষিকেশ হৃষিক দমিয়া তার সংস্কৃতি ঘোরে গোপীনাথ ଆପଣ ହୃଷିକେଶ ହୃଷିକ ମାନେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଈଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୃଷିକେଶ ଆପଣ ହେ ଗୋପୀନାଥ ମୋର ପାଗଲ ମନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ଏ ଶେଷ କଥାଟା ସର୍ବଶେଷ କଥା ସର୍ବଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶରଣାଗତି କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣତ୍ୱଂ କୃଷ୍ଣର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା କଥା ଏ ଶେଷ କଥାଟା କହିଲେ ଶେଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କାଟ ଖାଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଶରଣାଗତିଟା କେମିତି ହବ କିଓ ଏ କଥାରେ କହିଲେ ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଏ ନା ଏମିତି କହିଲେ ହେଇଯାଏ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୌଦଂ ସର୍ବଭୂତାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଗଲେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଂଗୋପନ କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଲା ଶେଷରେ କରୁଥିଲେ ସଂଗୋପନ କରି ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇକରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ସୁହୃଦ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଆରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଲି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ସର୍ବଧର୍ମାନ ଏସବୁ କେତେ ଜଣ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି ନିହାତି ନିକୃଷ୍ଟ ଯୁଗ ପାପ ଯୁଗ କଳି ମାନେ ପାପ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ସମସ୍ତେ ପାପାସକ୍ତ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲୁଛି ଅବ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଚେତନା ଅତି ନୀଚ ଚେତନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କାହିଁ ନୀଚ ଚେତନା ଏ ଚେତନାର ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବେ ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନା ପାଇବେ ନହେଲେ ତ ପାଇବେ କେମିତି ମୁଁ ତ କେବଳ କଥା କହିଛି ନା
କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇନି କେମିତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ଥେରୋଟିକାଲ ସ୍ପିକିଂ, କେବଳ କଥା କହୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇନି। ଶରଣାଗତିଟା କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଂରେଜୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ପ୍ରିସେପ୍ଟ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ପ୍ରିସେପ୍ଟ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ଯାଇକି ହବ। ଖାଲି କଥା କହିଲେ ବାବଦୁକ ଭଳି ଯାହା କହନ୍ତି ଟଲ୍ ଟକ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟକ୍ସ, ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲେ ଛିଡା ହେଇକି ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ କଣ ହେଇଯାଏ? କଥାର ମୂଲ୍ୟ କଥା ଏମ୍ପ୍ଟି ଫାଙ୍କା ଆବାଜ, ଏମ୍ପ୍ଟି ୱାର୍ଡସ୍, ଫାଙ୍କା ଆବାଜ, କୌଣସି ଏଫେକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଆଚରଣ କରିନା। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିଛି ତାର କଥା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ବଡ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ନା ମତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କେବଳ କଥା କହିଛି, କିପରି ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଶିଖେଇ ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସୁହୃଦ, ସେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଇ ସଚିସିତ ହେଲା, ସେ ସଚିତନୟ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକିରି ଭକ୍ତିଟା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ନିଜେ ଭକ୍ତ ନହେଲେ, ନିଜେ ପ୍ରପନ୍ନ ନହେଲେ, ଜୀବନରେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ ନ କଲେ, ନିଜେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଚରଣ ନ କଲେ, ଭକ୍ତିଭାବ ବା ପ୍ରପନ୍ନ ଶରଣାଗତି ଶିଖେଇବ କେମିତି? କଥା କହିଲେ ଶିଖେଇ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନ, ଯିଏ ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଗ୍ରହ, ସେ ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପନି କରିବୁ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାରେ, ଆପନି ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିଖାମୁ ସବାରେ। ମୁଁ ଯିବି ନିଜେ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତିଟାକୁ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇବାକୁ ଯିବି। ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ କି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ଆସନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି ସ୍ୱପାର୍ଶ୍ୱଦ ଶ୍ରୀୟ ଧାମ ସହ ଅବତରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ, ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭଗତୀର ପ୍ରାଣ। ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭଗତୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ତାଙ୍କ ଧାମ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସହିତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଲେ? ନା ଶରଣାଗତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ, ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭଗତେ। ଏ ଯୋଉ ଶରଣାଗତି, ଏ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏ ପ୍ରୀତି ପରା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରୀତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ ସର୍ବୋ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମା ବୁଦ୍ଧା ଭାବସୁ। ଯାହା କହିছে ସେଇ କଥା। କୋଉ ଭାବ, ଭାବସ କୋଉ ଭାବରେ ଭଜନ୍ତେ ମା ବୁଦ୍ଧା ଭାବ। ଭାବଟା কি? ভাবটা প্রীতি ভাব, প্রেম ভাব। একমাত্র সম্বন্ধ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ যে মুখ্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণ একমাত্র সম্বন্ধ মহাপ্রভুଙ୍କର সেই কথাটা। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଇଏ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଇ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଜନ ହବ ନା, ମନନା ଭବ ହବ ନା, ମନ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା। ଦୁଷ୍ଟ ମନଟା ଭଲ ପାଇଛି ସୁତମିତ ରମଣୀକି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସୁତମିତ ରମଣୀ ଚିନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇଲେ ଚିନ୍ତା ହବ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନ କଲେ, ପ୍ରୀତିର ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ, একমাত্র সম্বন্ধ কৃষ্ণ। সেই তো সম্বন্ধে সম্বন্ধ আমার, এ গোটে সম্বন্ধ কৃষ্ণଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୃଷ୍ଣ। ଏ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯେତେ ଜୀବଜନି ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯାହା ପ୍ରକାଶ ସମାନ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବଃ, এই ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଚାର ଦେଖିପାରିଲେ ହବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ହେଲେ ତ ହବ। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସଦୈବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଯଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଂ ଭଜାମି ବୋଲୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ଲାଇକ୍ ରିଡିଂ। ଶୁଆ ବାଗିଆ ପାଠ କଲେ ବାପା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଶୁଆ ବାଗିଆ ପାଠ କଲେ କଣ ହବ? ୟାର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍, ମଣିଷ ହିଁ ଚଳବ। ଭାବ ସେଇ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସଦୈବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଯଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଂ। ସେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନଟା ଆଖିରେ ଲଗେଇଛି ରେ ବାପା। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ, ଏ ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରିବ ନା। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପ ଅଞ୍ଜନ ବଳିଛି ଆଖିରେ, ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିଛି। ସେ କଣ କରୁଛି?
ନା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେ ଯେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଳୟ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଗାଉଥିଲେ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ରୂପକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କନ୍ଦର୍ପ ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି କୃଷ୍ଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ, ସେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଳୟ କୃଷ୍ଣ। ତାକୁ ଦେଖ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିଲ, ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ପାଇଛ, ଅବଲୋକନ କରୁଛ, ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଉ କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ବହି ହୃଦୟରେ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଯାହା ନେତ୍ର ପଡେ ତାହା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛେ ସେଠି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ପ୍ରୀତିର କଥାଟା, ଏ ପ୍ରୀତିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ସୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସଦୈବ ହୃଦୟ ସୁବିଲୋକୟନ୍ତି ଯ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ, ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ସେ ପୂରଣ ହେବେ କେମିତିକା? ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି ଭକତିର ପ୍ରାଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସେ ସେଇ ପ୍ରେମଟା ଦବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରେମଟା ଦବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରେମ ଆପାମର ବିତ ତାର ପତିତ ପାମର ନାହିଁ ବାଛେ ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ସବାକାରେ ଯାଚେ। ଯୋଗ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନାହିଁ, ପାତ୍ରା ପାତ୍ର ବିଚାର ନାହିଁ, ପର ଆପଣା ବିଚାର ନାହିଁ, ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ତାହା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଗୌର ତୁଇସେ ନମ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୌଣସି ଅବତାରରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଅବତାର ପ୍ରେମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ଅବତାରେ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ନୈବ ପ୍ରାଦୁରାସୀଦ ଅବତରତି ପରେ ଯତ୍ର ତଂ ନୌମି ଗୌରମ। ନାମ ଜରିଆରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ରାମ। ଏଇ ନାମ ଜରିଆରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜରିଆରେ ସେ ପ୍ରେମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ଦଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶିଖଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତି, ତା ନହେଲେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରି ହବ ନା। କୃଷ୍ଣଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, କଦାପି ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଶରଣାଗତି ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି ନୁହେଁ, ତାହା ଢଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଢଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ବାହ୍ୟ, ବାହାର ଦେଖାଣିଆ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଂଶିକ ହବ ବା ଢଙ୍ଗ ହବ, କୃତ୍ରିମ ହବ, ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତି ହବ ନା। ପ୍ରୀତିର କଥା ଏଇଟା। ସ୍ଥାନ ହେଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ, ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଇଠା ମାରିବ କେମିତିକା? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ବ୍ରଜ ଶବ୍ଦ ବଡ ତାତ୍ବିକ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମର କଥା, ଏ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମର କଥା। ତାଇ କୃଷ୍ଣ ବହୁ ବହୁ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦେଇନି, ମୁଁ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦେଇନାହିଁ। ପୁଣି ଯିବି ସେଇ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦେବି, ତା ନହେଲେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ। ଏ ଗୀତାରେ 700 ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦର ସାର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି। ଏ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ। ଆମା ବିନା ଅନ୍ୟ ନାରେ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦିତେ, ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେ ନା। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଇଠା ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବେଦ ଧର୍ମ ଚାଲିଯାଇଛି, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧର୍ମଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆରାଧ୍ୟେ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟା କାଚିଦୁପାସନା ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗେଣ ଯାହା କରିଥିଲା, ଏ ଶିକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ। ଆରାଧ୍ୟେ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧ୍ୟ, ଗୋକୁଳେଶ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧ୍ୟ, କିଶୋର କୃଷ୍ଣ ଆରାଧ୍ୟ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, କିଶୋର ବୟସୀ 10, 11, 12 ବର୍ଷର କୃଷ୍ଣ, ବ୍ରଜଭୂମିର କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକ ନିଳୟ ଗୋପବେଶ ବେଣୁକର ନଟବର, ସେ ଗୋପବେଶ ବେଣୁକର ନଟବର, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକ ନିଳୟ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଆରାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ତଦ୍ରୂପ ଆରାଧ୍ୟ।
आराध्ये भगवान ब्रजे सपने तद्धाम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेण जागृता। ब्रजबधु माने गोपी माने जेपरी प्रेमरे कृष्ण आराधना करते तद्रूप आराध्य। ए गोपी प्रेम ताई दौचंती महाप्रभु दौचंती से भावरे भावित होइकरी राधा भावरे भावित होइकरी गोपी प्रेम दौचंती से प्रेम जाचुचंती ए नाम जरिया दौचंती। ए कलिजुग लोकम भाई ता नहले शरणागति आचरण करि पारिबा मन मना भव हब ना आज्ञा। मनरे दुष्ट मन कृष्ण को रखिबा भल न पाइले कृष्ण को कदापि हब ना। सुतमित रमणीर चिंता प्रति मुहूर्त प्रतिक्षण होउछि कृष्ण चिंता होउछि से महत्व आसे से कहला हरनि सचिंत कृष्ण बल होवदने कि जागरणी कि शयने कि स्वप्ने कि वा भोजन। प्रत्येक अवस्था जाग्रत अवस्था स्वप्नावस्था निद्रितावस्था खाद्य भा समय राति 24 घंटा कृष्ण को कृष्ण चिंता करो मन मना चिंता ये प्रीतिर कथा। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा। यही भावरे भजन कीर्तनीय सदा हरि ये सदा कीर्तनीय हब। प्रीति नथिले प्रीतिपूर्ण संबंध नथिले संबंध जोड़ी हब ना शरणागति हब ना। तेणु से महाप्रभु पर शरणागति शिखौछन्ति एई नाम जरियारे प्रेम देइकरी। सेतिपाई महाप्रभुंकर अनुगत्य महाप्रभुंकर अनुगत्य स्वीकार एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी गौर प्रियजन गौरांगंकर परंपरा आसुथिबा गौड़ीय वैष्णवाचार्य जो माने गुरु गौरांगंकर कृपारु लाभ करिसन्ति पृथ्वी प्रेम पूर्ण शरणागत जो माने ए भावे तांकर पादाश्रय करी भजन कले भजनीय वस्तु श्रीकृष्ण तत्तरे उपलब्ध हबे तत्तरे उपलब्ध हबे। इपरि सर्वत्र भक्त आमा प्रेमे बांधिया छे हृदय भितरे जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखो आमारे ए प्रेमर कथा। जदिओ सर्वतंत्र स्वतंत्र मत्त परतरु नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मोठर केही बड़ नहंती से परमेश्वर एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य समस्त कृष्ण ही तो मात्र समस्ते तांकर सेवक आंसर भृत्य परमेश्वर केही नहंती समस्ते तांकर सेवक तांकर भृत्य। किंतु अहम भक्तो पराधीन स्वतंत्र साधुग्रस्त हृदय भक्तिर भक्तजन प्रिय नवस्कंद भारत। यद्य सर्वतंत्र स्वतंत्र परम स्वाधीन किंतु भक्त परतंत्र ये भक्त प्रेमाधीनता स्वीकार भक्त आमा प्रेमे बांधिया छे हृदय भितरे जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे आमा से प्रेमरे बंधाई जान्छे प्रेम रज्जुरे बद्धपाद होई जान्छे। से प्रेम महाप्रभु दौचंती से प्रेम न पाइले से प्रेमटा आमको न मिलिले आमी शरणागति कृष्ण पदारविंद आचरण करि पारिबा ना कृष्णर सेवक होई पारिबा ना प्रीतिपरा सेवा प्रेममयी सेवा अर्पण करि पारिबा ना आमर जीवन मानव जीवन सार्थक होबो ना तांको तत्वरे बुझी पारिबा ना तांको पाइबा ना से प्रेमरे धरा से प्रेमरे बांधी जान्छ से प्रेमरे बांधले जहाँ जोडी देखिबो सेठी कृष्ण को देखिबो सब कृष्ण सबटी कृष्ण को देखिबो अंतर वही हृदय देखिबो बाहर देखिबो देखियो सब कृष्ण से संबंध ये कृष्ण का संबंध ये कृष्ण संबंध कृष्ण संबंध ताहले गोटे संबंध रे हम समस्ते संबंधित रही गले गोटे परिवार रही गले ई सनातन धर्म वसुधैव कुटुंब राग द्वेष कोठी रहियो राग द्वेषर प्रश्न कोठी अछि जो सरटा को देखिबो भिन्न भिन्न प्रकार राग द्वेष आसी जाछि जेतो आत्मा ही परमात्मा ही दर्शन कृष्ण दर्शन हबो ए तो कृष्णर वस्तु जो कृष्ण मोर हृदयर प्राणनाथ मोर प्रेमर वस्तु प्रीतिर वस्तु तांकर वस्तु ताहले शिष्य नु सेठी आ राग द्वेष कोठी आसी ई बल तत्पर कथा। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहु न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सेई गोटे कथा से गीतार जहा कहले एतै कथा सबुठी देखिबा सब तांको ठारे देखिबा सबुठी तांको देखिबा जेमि देखिबा ए प्रीति नथले दर्शनता हबो ना जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखायाम ई कथाटा रही ये शेष कथा आपण माने ए भावरे गीता पढ़ंतु उपयुक्त गुरुपाद आश्रय करी ये तत्व जिज्ञासा करंतु तत्व उपलब्धि हो ए जन्म रे कृष्ण मिलंतु आपण प्राप्त होंतु मानव जीवन सार्थक हो पुनर्जन्म न विद्यते एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म आउ आसियो ना ठीक ये दुखालयको ततमां तत्त्वज्ञान्त्वा विशते तदनन्तरं
ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନା ମତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଛ ଯାଇପାରିବ ନା। ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ନା ବିଜାନାତି ତତ୍ତ୍ୱ ନ ତତ୍ସ୍ୟବନ୍ତି ତେ, ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ନା। ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣୁନାହିଁ ତ ବାରମ୍ବାର ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ବିଚାର। ତେବେ ସେଇ ଗୀତାର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ କି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅମୃତମୟ ଉପଦେଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାର ବାହନ କରିବା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଗର୍ଦ୍ଦବତା, ଗର୍ଦ୍ଦବାଗିଆ ଭାର ବୁଝୁଛି। ଗଧ ଯେମିତି ଭାର ବୁଝୁଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାର ବୁଝୁଛି, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ପୀତମ୍ ଯେନ ସଦାସ୍ତନ୍ୟମ୍ ନୀତମ୍ ପାର୍ଥ ସାରଥ୍ୟମ୍ ସ୍ଫୀତମ୍ ସଦ୍ଗୁଣ ବୃନ୍ଦେଇ ତଦତ୍ର ଗୀତମ୍ ପରମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ମାତା ଯଶୋମତୀଙ୍କର ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଯେ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ଯଶୋଦାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଯେ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନିଖୋଳ ସଦ୍ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଗୀତାରେ ପରିଗୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି। ଯଦି ଛାତରୀଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଗୀତାପୟୋଧୌ ନ୍ୟାମଜ୍ଜଂ ଗୃହୀତାତି ଚିତ୍ରାର୍ଥରତ୍ନଂ ନ ଚୋତ୍ଥାତୁମସ୍ମି ପ୍ରଭୁ ହର୍ଷ ଯୋଗାତ୍ ସମେ କୌତୁକୀ ନନ୍ଦ ଶୁନୁ ପ୍ରିୟସ୍ତାତ୍। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରୂପ ତରଣୀ ଲାଭ କରି ଗୀତା ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ଥାନେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେହି କୌତୁକୀ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ରତ୍ନ, ବିଚିତ୍ର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। କି ରତ୍ନ? ସମୁଦ୍ରର ଏକ ନାମ ହଉଛି ରତ୍ନାକର, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା। ନା ନାଇଁ, ରତ୍ନାକର, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା, ରତ୍ନର ଆକର। ସେ ରତ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି? ଡିପର ମୋଷ୍ଟ ରିଜିଅନରେ ଅଛି। ସର୍ବ ଖୁବ ତଳେ ଅଛି, ଉପରେ ସର୍ଫେସରେ କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ଫେସରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ରତ୍ନ ଆହରଣ କରିବା, ନଚେତ୍ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଆହରଣ। ସେ ରତ୍ନ ହଉଛି ଏହି ପ୍ରେମ ରତ୍ନ। ଅଜ୍ଞାନ ନିରଧି ରୂପେ ଦୟା ବିଶେଷ ଶଶୀ ଭକ୍ତି ପରାପି ଭଜତେ ପରିପୋଷମୂର୍ଚ୍ଚୈ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପରଂ ସ୍ଫୁରତି ଦୁର୍ଗମଂ ଅପ୍ୟଜସ୍ର ସ୍ୟାଦ୍ଗୁଣଭୃତ୍ସୋ ରଚିତାಂ ପ୍ରଣମାମି ଗୀତାମ୍। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ସାଗର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପରାଭକ୍ତି ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଶ ଧାରାରେ ସ୍ଫୁରିତ হয়, ସଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଣୀତ ସେଇ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରଣମାମି ଗୀତା। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ